أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا السفهاء ولكن لا يعلمون. ترجمہ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو آمینو تم ایمان لاؤ کما ایسے جیسے آمن الناس ایمان لائے الناس لوگ قالو تو کہتے ہیں کیا کا مطلب کیا ہے جی کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں نؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما ایسے جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ کما آمن الناس ایسے جیسے لوگ ایمان لائے. گرمی سب کو لگ رہی ہوگی, کوشش کرتے ہیں کہ جلدی بات کو سمیٹیں. آپ توجہ رکھیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ قیل لہم آمنوا ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, حالانکہ وہ پہلے کہتے ہیں ہم ایمان لائیں. تو دراصل یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ صرف زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوگا, بلکہ ایمان لانے کے بعد مومنوں والے عمل کرنے پڑیں گے. ایمان پہ پختگی جو ہے وہ ظاہر کرنی پڑے گی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. دوسری چیز یا ایھا الذین وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس ایسے جیسے ایمان لائے لوگ, تو الناس سے مراد کون ہے؟ سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہیں, وہ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام پر. مراد کون ہے اس سے؟ الناس سے مراد بولیں کون ہے مراد؟ صحابہ کی جماعت ہے. تیسری چیز ان سے جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے, تو قال وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں. تیسری چیز کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لوگ صحابہ ایمان لائیں, تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں. اب بات سمجھ لی ہے, ایک بندہ ایمان لا چکا ہے, اسے کہا جا رہا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں. کیوں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ دراصل یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے ایسے ایمان لاؤ. کیسے؟ جیسے ایمان لائے کون؟ صحابہ. اتنی بات کلیئر ہو گئی. اب مین مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم کیا ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے تھے؟ یہ کیوں کہا؟
حالانکہ خود بھی اقرار کر رہے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، پھر ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اس کیوں کا جواب چاہیے، کوئی تو کی نہیں بنتا، سیدھی سی بات ہے جی ایمان لاؤ، ایسے جیسے ہی لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے جی ہم ایمان لے آئے جیسے ہی ہم سے پہلے مومن ایمان لائے، جواب تو یہ بنتا تھا۔ آخر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے تھے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کیوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا صحابہ کی زندگیوں کی طرف جانا پڑے گا۔ اس سے پہلے ایک نقطہ نوٹ کر لیں، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا جو منافق ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، اور جو اس کی رائے سے اختلاف کرے وہ اسے کیا سمجھتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے جی؟ بے وقوف سمجھتا ہے۔ یہ منافق کی خاص علامت ہے، وہ اختلاف برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ اب ہم جائیں گے صحابہ کی طرف اور منافقین کی طرف۔ صحابہ کی جو اول ترجیح تھی وہ تھی آخرت، اس کے لیے دنیا قربان کر دیتے تھے۔ منافقین کی جو اول ترجیح تھی وہ تھی دنیا، اس کے لیے آخرت قربان کر دیتے تھے۔ باقی سمجھ آئی ہے؟ یہ توجہ کرنی ہے۔ صحابہ کی جو اول ترجیح تھی وہ کیا تھی؟ اس کے لیے کیا قربان کرتے تھے؟ دنیا۔ منافقین کی اول ترجیح کیا تھی؟ اس کے لیے کیا قربان کرتے تھے؟ آخرت۔ اب توجہ کریں، اللہ نے کہا ایمان لاؤ ایسے جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے ابو بکر ایمان لائے۔ اب ابو بکر کا ہم ایمان دیکھتے ہیں۔ ابو بکر جب ایمان لائے تو کپڑے کے چوٹی کے تاجر تھے، ان کے پاس بے شمار دکانیں تھی، مال تھا، ٹھیک ٹھاک مالدار تھے۔ جب اسلام لائے سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ گھر بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، سارا کاروبار بھی قربان ہو گیا۔ مدینے میں آئے تو حالیات تھے، توجہ ہے، مدینے میں آئے تو حالیات تھے۔ اب منافقین سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ ابو بکر ایمان لایا۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسے ہی مان رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اچھا بڑا کھاتا پیتا تھا، ہر جگہ عزت احترام تھی، ہر جگہ جناب وہ ٹورے تھی، آج اسے روٹی نہیں ملتی، ہم تو پھر بیوقوفی ہوں گے، ایسا ہی مان لائیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ ہم تو بیوقوف ہوں گے، ایسا ہی مان لائیں گے۔ ان کے نزدیک یہ بیوقوفی تھی، دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب بدر کی جنگ ہوئی نا، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن تب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بدر کی جنگ میں وہ کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی اللہ نے عبد الرحمن کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگے بابا بدر کے دن آپ بار بار میری تلوار کے سامنے آئے، میں نے باپ سمجھ کے معاف کر دیا۔ ابو بکر فرمانے لگے بیٹا اگر بدر کے دن تو میری تلوار کے سامنے آتا میں کبھی بیٹا سمجھ کے تجھے معاف نہ کرتا، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کا دشمن سمجھ کے تمہاری گردن کاٹ کے تمہیں زمین پہ پھینک دیتا۔ اب منافقین کو کہا ایسا ہی مان لاؤ۔ توجہ ہے، یہ توجہ کرنی ہے، کیونکہ یہ آیت کا ترجمہ شاید آگے بھی آپ نے سنا ہوگا، ایسے ہی مان لاؤ جیسے ہی لوگ ایمان لائے، ہم ایمان لائے جیسے ہی بیوقوف، پتہ نہیں چلتا، مفہوم ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ بھائی انہوں نے کہا کیوں تھا کہ ان بیوقوفوں جیسا ہی مان لائیں۔ ابو بکر کہنے لگے کہ اگر تو میری تلوار کے سامنے آتا میں تجھے کبھی بیٹا نہ سمجھتا، اے منافقو ایسا ہی مان لاؤ جیسے ابو بکر ہی مان لائے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسا ہی ماننا ہے، جو ایمان کہتا ہے اپنے بیٹے کو قتل کر دو، کس کی خاطر؟ اپنے سکے بیٹے کو قتل کر دو، کس کی خاطر؟ وہ محمد کی خاطر۔ ہم تو بیوقوف ہیں کہ ایسا ہی ماننا ہے۔ نہیں سمجھ آئی ابھی بھی؟ ابو عبیدہ بن جراح، یہ بھی غالباً بدر کے دن ان کے مقابلے میں ان کا باپ آیا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ابو عبیدہ جاتا کہاں ہے، بھاگتے ہوئے ایک بوڑھے کو پکڑا اور پکڑ کے زمین پہ پھینک دیا۔ عمر کہتے ہیں منظر دیکھ رہا تھا، وہ چلا کے کہتا بھائی ابو عبیدہ شرم کر، میں تیرا باپ ہوں۔ انہوں نے کہا تو باپ نہیں، آج کے دن تو میرے محمد کا دشمن ہے، باپ کی گردن کاٹ دی۔ ایسا ہی مان لا جیسے ابو عبیدہ ہی مان لائے۔ کہتے ہیں ہم ایسا ہی ماننا ہے، اپنے باپ کو قتل کرے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یہ بات بتاؤں،
यही कुर्बानी दे के ना हज़रत उमर ने कहा था अपनी वफात के करीब कि मैं बंदों की कमेटी बना रहा हूँ, उनकी जो अशरा मुबशरा हैं, आज अबू उबैदा यहाँ पे मौजूद नहीं, लौ काना अबू उबैदा इब्नुल जर्राह हय्यन, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह यहाँ पे मौजूद होता, लस्तखलफ्तु, मैं किसी से कोई मशवरा न करता, डायरेक्ट उनको खलीफा बना देता। वजह क्या है? उनकी ईमानी गैरत मैंने बदर के दिन देखी थी। मुसअब बिन उमैर का आपने सुना होगा, वो मक्के में शहजादे थे, सबसे महंगी परफ्यूम इस्तेमाल करते थे, सबसे मालदार, जहाँ से गुजर जाते थे ना, कितनी कितनी देर तक पता चलता था यहाँ से मुसअब गुजर के गया है। लेकिन जब मदीना में गए, अल्लाह के नबी इस्लाम से पहले पहुँच गए थे, वहाँ पे दावत का काम करते थे। नबी इस्लाम वहाँ पे जाके देखते रहे मेरा शहजादा कहाँ है, जो बहुत मालदार था। कितनी देर ढूंढते रहे, नजर नहीं आया। दूर मजमे में कहा मुसअब कहाँ है, हाथ खड़ा किया, इधर आओ मुसअब। जब करीब आए मेरे पैगंबर के आंसू निकल गए, ये वही शहजादा है, शहजादों वाली जिंदगी गुजारने वाला, आज फटे कर पुराने कपड़े पहने हुए। और जब शहीद हुए, कैफियत ये थी, एक चादर थी, सर पे डालते थे, पाँव नंगे, पाँव पे डालते थे, सर नंगा। अल्लाह के नबी क्या करें, फरमाया सर पे चादर डाल दो, पाँव पे इस तरह बूटी डाल दो। मुनाफिको ऐसा ईमान लाओ जैसे ये मुसअब बिन उमैर ईमान लाए। उन्होंने कहा देखो, कलमा पढ़ने से पहले तो शहजादा था, मुझे करता था, कलमा पढ़ने के बाद ये टाकियाँ, भूखा, कफन के लिए कपड़ा नहीं, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। हम ऐसे ही मान लाए जैसे ये बेवकूफ़ी मान लाए, ये नहीं हो सकता। तो जी बात की समझ आई है कि नहीं है? दरअसल सहाबा समझते थे हर शय आखिरत है, इसलिए उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे। मुनाफिकीन समझते थे सब कुछ दुनिया है, इसलिए वो कहते थे दुनिया का उसूल अक्लमंदी है, आखिरत के लिए इसको कुर्बान करना ये बेवकूफ़ी है। अब ये भी नुक्ता याद रखें, मुनाफिक सिर्फ ये निफाक सिर्फ नबी इस्लाम के दौर में नहीं था, ये क़यामत तक जिसमें भी अलामत पाई जाएगी वो यही होगा। अब हमने देखना है हम इधर वालों में हैं कि उधर वालों में हैं। भाई तवज्जो करनी है, हम कौन है? हम दुनिया की खातिर आखिरत को कुर्बान करने वाले हैं कि आखिरत की खातिर दुनिया को? अगर तो आखिरत की खातिर हम दुनिया को कुर्बान कर देते हैं, फिर हमारा ईमान सहाबा वाला है, हम दुरुस्त सिमत पे हैं। अगर हम दुनिया की खातिर आखिरत को कुर्बान कर देते हैं, फिर जान लें कि मामला ख़राब है, हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना होगा। जी बात की समझ आ गई है? अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। अब यहाँ पे पहला नुक्ता तो ये है, जब उन्होंने सहाबा को बेवकूफ़ कहा ना, दिफा किसने किया? बोलो, सब बोलो, किसने किया? अल्लाह ने किया। हमारा पढ़ा लिखा तबका उसके सामने जब हम मसलत सहाबा बयान करते हैं, ये क्या है? अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारी कैसी संजीदगी है? लोग सहाबा को गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तुम खामोश बैठ के बैठे हुए हो, जी हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हमें किसी को नहीं छेड़ना। अल्लाह के बंदो, तुम्हें सहाबा का दिफा करना होगा, ये मेरे रब की सुन्नत है। अला, कान खोल के सुन लो, खबरदार जिसने मेरे सहाबी पे उंगली उठाई, इन्नहुम हुमुस सुफहा, यही बेवकूफ़ है, वलाकिन ला यालमून, लेकिन ये जानते ही नहीं है। बात की समझ आई है? अभी नहीं आई, अभी बस तर्जुमा हुआ है, अभी मैं समझाऊंगा। यही बेवकूफ़ है लेकिन ये जानते नहीं है। कैसे ये बेवकूफ़ है? कैसे ये बेवकूफ़ है? मैंने एक मिसाल बनाई है, आप उस पर गौर करेंगे ना, इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नबी इस्लाम से पूछा कि अक्लमंद कौन है? फरमाया अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने आप का मुहासबा करे और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करे। मुनाफिक वो होता है जो दुनिया की ज़िंदगी में मज़े करता है, तैयारी करता है, आखिरत को भूल जाता है। मोमिन वो होता है जो दुनिया को साथ साथ चलाता है, लेकिन अव्वल तरजीह क्या होती है? आखिरत होती है। अभी इस आयत को समझने के लिए मिसाल पे गौर करना है। दो बंदे चले गए बाहर, दुबई चले गए। कहाँ चले गए? दुबई चले गए। दोनों कमा रहे हैं। इनमें से एक बंदा वो है जो कमाता ठीक ठाक है, ऐसे जैसे वो कमाता है। दूसरे दिन ही दोस्त आ जाते हैं, आओ यार किधर चले, आओ यार बुर्ज खलीफा चलते हैं देखने के लिए, चलो भाई।
आओ यार आज किधर चलते हैं, आज हम उधर समंदर पे चलते हैं, खाने पीने के लिए पीते हैं। चलो भाई, भाई क्यों जा रहे हो? भाई अपने लिए तो कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? बोलो, सब बोलो ना, किसके लिए? अपने मजे के लिए कमा रहे हैं, हम अपने मौजे कर रहे हैं। आओ यार आज पार्टी करते हैं, कमाया उधर लगा दिया, कमाया इधर लगा दिया। ये अपनी जात पे लगा रहा है, खूब मजे कर रहा है, ये अकलमंदी है ना? बोलो, इस सारे नहीं बोल रहे हैं, नाराज है, गर्मी तो नहीं ज्यादा लग रही है, सब बोलो अकलमंदी है, हैं? क्यों बेवकूफी है? अपने आप पे लगा रहा है, आप पे लगाए, अपने आप पे लगा रहा है जी। अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का हिस्सा निकाले, वो तो बात की बात है ना भाई। वो अपने आप पे लगा रहा है, कमा भी खुद रहा है, खा भी खुद रहा है, तो ज़ाहिर ही नजर आ रहा, बड़ा अच्छा आदमी है, फेशिक रखा हुआ है अपने आप को, बड़ा अकलमंद आदमी है, यही नजर आ रहा है। अब दूसरा बंदा वो है जो कमाता ठीक है, उसे कहते हैं भाई आओ बुर्ज खलीफा चले, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। भाई तू क्यों नहीं जाएगा, चबल है? कहता है नहीं, मैं तो इधर परदेश में मौजे करने के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ पे कमाने के लिए और जमा करने के लिए आया हूँ। नहीं समझ आई? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यहाँ जमा करने के लिए आया हूँ। मेरा घर तो पाकिस्तान में है, जब मैं पाकिस्तान में जाऊँगा ये सारे पैसे लेकर जाऊँगा, वहाँ पे बड़ा घर बनाऊँगा, वहाँ पे गाड़ी लूँगा, वहाँ पे सब घर वालों के साथ मजे करेंगे, यहाँ पे मैं मजे नहीं करूँगा। आओ भाई बिक्री करते हैं, दावत पे चलते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ये बंदा बेवकूफ है कि अकलमंद है? देख लेना, अकलमंद है ना? क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं परदेश में हूँ, उसे पता है ये मेरा वतन नहीं है, यहाँ पे मैंने मौजे नहीं करनी, यहाँ पे मैं जमा करूँगा, मौजे करूँगा असल वतन में जाके, मजे करूँगा असल वतन में जाके। ये बंदा हुआ अकलमंद जो जमा कर रहा है, कुर्बानियाँ देकर तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, बीमारी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन लगाता नहीं है। लगाऊंगा कहाँ? अपने मुल्क में जाके। ये बंदा बेवकूफ है, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है। यही माना है आयत का, यही माना है इन लोगों का। मुसलमान जो थे वो सब कुछ जमा कर रहे थे आखिरत के लिए, यहाँ कुर्बान कर देते थे। जब का मौका आया अबू बकर माल चाहिए, वो सारे घर का माल लेके वहां पे चले गए। अबू बकर वो यहाँ के लिए कुछ रखो, वो यहाँ मुझे नहीं करते, यहाँ नहीं खाना। कहा नहीं, ये मेरा असल घर नहीं है, असल घर कहाँ है? जन्नत में। असल घर कहाँ है? उमर तू क्या लाया? कहा आधे घर का सामान लाया। सुभान अल्लाह, ये मेरा असल घर नहीं है, मैं जमा कर रहा हूँ। किसके लिए? असल घर के लिए, जो आखिरत है, जो जन्नत है, ये जमा करते रहे, ये अकलमंद है। अब ये जो थे ये कहते रहे या मौजे करे, खाए पिए, कोई ओहदे की तलब में लगा रहा, कोई दुनिया की तलब में लगा रहा, कोई ख्वाहिशात की तलब में लगा रहा। उन्होंने दुनिया को अपना वतन समझा, आखिरत में जाएंगे क्या है? ये तो जब अपने वतन में गया, घर खरीदा, कोठी खरीदी, मौजे कर रहा है। ये जब अपने मुल्क पाकिस्तान में आया, सब कुछ तो उड़ाया था। महल्ले वाले भी कह रहे हैं कि नखट्टू सी 5 साल ला के आया, कमाया, फिर भी कुछ नहीं सुन। यही कहते हैं ना, ये कितना बर्बाद है, घर बना लिया, कोठी बना ली, ये कितना बेवकूफ है, कुछ भी नहीं बनाया, सारा कुछ उड़ा के आ गया, मौजे की है। अल्लाह अकबर। तो यही हालत है मुनाफिकीन की और काफिरीन की। वो दुनिया में कमाते हैं, यहीं पे सारा उड़ा देते हैं। मोमिनीन जो है वो जो कमाते हैं आखिरत के लिए जमा कर लेते हैं। अल्लाह ने कहा अला खबरदार इन्नहुम हुमुस सुफहा, ये दुनिया जो अव्वल तरजीह थी ना इनकी, ये सब कुछ दुनिया के लिए करते जा रहे थे, ये बेवकूफ है। वलाकिन ला यालमून, अभी तो इनको नहीं पता, क़यामत को पता चलेगा जब ये मोमिनों से कहेंगे हमारी तरफ भी देखो, हमें नूर दो। कहा जाएगा इरजिऊ वराअकुम, नूर लेना है तो वापस दुनिया में चले जाओ, और पैसे कमाने हैं वापस दुबई में चले जाओ। अब दुबई में कैसे जाए? कोरोना, वीजे खत्म, पासपोर्ट फट गए, अब वहां से दुनिया में कैसे आए? सारा कुछ खत्म हो चुका है। फरमाया कि इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, वापस जाओ, वहां से नूर मिलेगा। अब वापस आ नहीं सकता, अब पछताने का फायदा क्या? सब कुछ तो जाया कर दिया। अब बेवकूफ कौन है? बोलो, बेवकूफ
وہی ہے نا جس نے جو نمایاں دنیا میں موجے کر لی، مزے کر لی، آخرت کے لیے جمع نہ کیا۔ اب آیت پڑھیں انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، ایسے جیسے یہ لوگ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آنؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے تھے کہ ایمان لانے کے بعد سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہم تو دنیا بھی ساتھ لے کر چلیں گے، لڑیں گے تھوڑا بہت لڑیں گے، جو ضرورت کی کام ہے وہ کریں گے، لیکن دنیا بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ ہم السفہاء، وہی بیوقوف ہیں جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو برباد کر دیا، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ آخرت جو ہے ہمیشہ کی، دنیا عارضی۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ عارضی کو قربان کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ منافقین کے لیے بھی دنیا عارضی، آخرت ہمیشہ کی۔ ان بیوقوفوں نے عارضی کو قربان نہیں کیا بلکہ ہمیشہ کی کو قربان کر دیا عارضی کے لیے، تھوڑی دیر کی کے لیے، لہذا یہی بیوقوف ہوئے، یہ عقل مند ٹھہرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ایمان لانے کی اور ایمان پہ مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ایمان تھا صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔